बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्ज़लुल जिहादि कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलज़ार जन्नत है। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलज़ार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। ये रास्ता जन्नत जाता है, कोई आए हमारे साथ चले। किसी फिरऔन को मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल है, किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सोली पे लटका दो, मगर मैं रहजनों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। अगर इजहार इस्तबदाद का माना बगावत है, अगर बेजारिये बेदाद का माना बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद का माना बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूं, मेरा मसलक बगावत है, मेरा मजहब बगावत है, मेरा मशरब बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है। जुबां आजाद, दिल आजाद, दम आजाद होता है। मुहतरम सदर जी वकार द जमीयत उलमा इस्लाम मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब दामत बरकातुहुम, द मरकजी मजलिस आमिली अराकीन, सूबाई अमीर मोहतरम द सूबाई मजलिस आमिली अराकीन, द अजलाओ बिलखुसूस द वस्ती अजलाओ ना तशरीफ रावड़न की जिल्ली कायदीन, जलसगाह के मौजूद दे अल्लाह रब्बुल आलमीन द दीन पतंगानो, दशमे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवानो, द खत्म नबुवत मुहाफिजीनो, द नामूस रिसालत मुजाहिदीनो, दानन चिकम जमुंगा उस्तासो यवाजी मुशान एहतिजाजी गुंड मुनाकद शवेदा दा पदी खबर बांधे दगे जाबिरा व जालिम दहागी नाजायज हुक्मरान दागी पताबूत के आखिरी मेख बसाबितीगी इंशा अल्लाह। कुम हालात चिरा रवान दी द फतह व द कामयाबे द कामराने पहागे के बा रब्बे जुल जलाल इस्लाम पसंद होता और जमहूरियत पसंद होता कामयाबी और कई इंशा अल्लाह। द पाकिस्तान पचौक चौराहों के बा द खत्म नबुवत जिंदाबाद नारे दा मुकाबला गटी इंशाअल्लाह का खैरी। द नामूस रिसालत जिंदाबाद दा नारे दा बा इंशाअल्लाह मुकाबला गटी। कुम कादियानी नवाज और कुम दे गुस्ताखानो देगी पलवियान आगा पर नाजायज तरीके से जमुंगा उस्तासु पदे मुल्क मुसल्लत कड़ी शिवी दी इंशाअल्लाह देगी बिस्तर गोल की दुन के दा आओ रारवान दौर दाद तकबीरुनो दे इंशाअल्लाह के खैरी। रारवान दौर दाद इस्लाम जिंदाबाद दे इंशाअल्लाह। रारवान दौर दाद दीनी मदरसों जिंदाबाद दे इंशाअल्लाह। रारवान दौर द पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद दौर दे। रारवान दौर दाद खत्म नबुवत और द नामूस रिसालत जिंदाबाद दौर दे। जमा मुहतरम रुनो दा नाजायज और सेलेक्टेड हुकूमत चिदा कुम अहम मकासिद द पार पदे वतन मुसल्लत करे शयो पागे कि द टोलन अहम तरीन मकसद
هغه عالمی معاشي جنگ په کوم کې چې مغرب او زمونږ او ستاسو دا خطه یو بل ته مد مقابل ودرېدل او دلته د سی پیک په شکل کې کوم گیم چینجر منصوبه د پاکستان سمیت د دې ټول خطې معاشي نقشه بدلوله هغه منصوبې په لار کې د رکاوټ جوړېدلو دپاره عمران خان په دې وطن باندې مسلط کړلی شو. بیا زما محترم ورونو دویمه منصوبه دویم ټارګټ او هدف دا عمران خان ته د پاکستان اکانومي او معیشت دا د مغرب په لاس کې د ورکولو ټاسک میلاو شوی و. تاسو ته پته ده د ټولو نه وړاندې نیشنل اکنامیکل ایڈوائزری کونسل جوړ شو او مشهور عاطف میا دا هغه بدترین قادیانی دی. دا یوازې د دنیا بهترین اکانومست دته د دنیا بهترین اکانومست ایوارډ د IMF ورکړی دی. دا د IMF ملازم و، دا د هغې وفادار و، دا هغه قادیانی دی. د یو کتاب لیکلی دی بای د ډانس ارلی ګلوري لایټ او جماعت احمدیه د قادیانیانو د امریکې د تنظیم د طرف نه شایع شوی دی. د هغې کې د اسلام او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې د کوم نفرت اظهار کړی دی العیاذ بالله هغه الفاظ زما په خوله باندې نه راځي. د پاکستان معیشت تاسو ټولو شرکاو ته دا درخواست دی چې دا کورسۍ په کوم ځای پرتې دي هملته دی پرتې یو کس بم کورسۍ له ګوتې نه وړي کوم ځای کې چې کورسۍ پرتې دی مهرباني کوم هلته کې کښېنئ. تاسو ملګري ټول په خپل خپل ځای باندې کښېنئ. د انصار الاسلام ملګرو ته درخواست دی چې کوم کسان بدنظمي پیلاوي هغه بدنظمي روکاو کوي. تاسو چې کوم د جمعیت علما اسلام کارکنان یې هغه په خپل خپل ځای باندې کښېنئ. زما محترم ورونو هغه د پاکستان معیشت چې کله د جمعیت علما او د مذهبي طبقې په احتجاج باندې د عاطف میا غوندې بدبخته قادیانی د لاس نه روکاو کړلی شو نو دویم نمبر کې د پاکستان معیشت د IMF په شکنجه کې د ورکولو دپاره هغه بدترین اګریمنټ وشو کوم چې د 1947 نه تر 2018 پورې یو ګورنمنټ هم نه و کړی. مونږ ته خلق وایي تاسو عمران خان ګورنمنټ باندې د IMF الزام لګوئ نو دا قرضې خو تیرو حکومتونو هم راغستلی دي. زه د سیاست د طالب العلم په حیثیت نن د دې ذمہدار سټیج نه دا دعوه لرم. ایکسټنډډ فنډ فیسیلیټي بیل آؤٹ پیکج په نوم باندې چې د عمران خان حکومت د IMF سره کم بدترینو شرطونو باندې معاهده کړې ده دا د پاکستان په تاریخ کې چا هم نه و کړی. زما او ستا را روان نسل دا یې د کلونو نه دا یې د صدو دپاره د مغرب د غلام جوړولو دپاره د هغې سره دغه معاشي او دغه مالیاتي معاهده کړې ده. زما محترم ورونو نن د پاکستان د معیشت واګي دا زما او ستا د وزیر تجارت دا زما او ستا د فاینانس منسټر دا زما او ستا د سلیکټډ پرایم منسټر په لاس کې نشته دی. نن د ټیکسیشن اختیار دا د IMF سره دی. نن د نیپرا او د اوګرا دلته د پټرولیم مصنوعات او د بجلی او د ګیس د نرخونو د تعین اختیار دا زما او ستا د دې کټ پتلې او پپټ حکومت سره نشته دی. دا اختیار دا کشته دی د سټیټ بینک گورنر د رضا باقر په لاس کې دی. دا د سټیټ بینک د طرف نه مونږ ته هدیه شوی فاینانس منسټر د حفیظ شیخ په لاس کې دی. او دا زما محترم ورونو زمون او ستاسو د FBI چیرمن شبر زیدی چې د هغې په وینا په سفارشونو باندې تعینات شوی دی دا د هغوی په لاس کې دی. زمونږ تاجرانو چې کله د حکومت سره خبره وکړله نو زه شبر زیدی ورته وایي چې ما د IMF د مشرانو نه ستاسو دپاره د 3 میاشتو ریلیف راغستی دی. یعنی زما اختیار کې څه داسې خبره تره نشته دی. دریم اهم هدف دا په پاکستان کې د اسرائیلو د تسلیمولو د هغې دا ټارګټ پوره کول و. زما محترم ورونو آسما حدید د PTI MNA وه قومي اسمبلی کې تاسو واورېدل چې هغې د یهودیانو سره په تعلقاتو جوړولو باندې کوم کمپین او کوم لابینګ وکړو. زمونږ او ستاسو په TV چینلو باندې
هغه ریټایرډ جرنیلان د امجد شعیب په شکل کې د اسرائیلو د تسلیمولو کمپین کوي او لابینګ کوي. زمونږ او ستاسو د ملک بعضې نادان صحافیان هم په دغه کمپین کې شریک شو. زما محترم ورونو، د اسرائیلو د تسلیمولو د کمپین سره سره دا د ریکارډ حصہ ده. تاسو هم هغه بله ورځ به اورېدلي چې په فارن فنډینګ کیس کې ایون په ایاروای باندې دا خبره وچلېدله چې بیری سی شنیپس په نوم باندې یو وکیل دی او دا د امریکې باشنده دی، سټیزن دی. هغه د الیکشن په دوران کې پی ټی آی ته عمران خان ته فنډینګ کړی دی. بیری سی شنیپس دا هغه امریکن سټیزن دی. نن تاسو په نت باندې سرچ کوئ او په جیوش ډایرکټري کې د نوم وګورئ. دا د دنیا د یهودي لابۍ په ټاپ او د چوټۍ چې کم دی نو په هغې فاینانسرز کې دی او د هغې په هغې مالیاتي معاونینو کې دی. دې وجې نه زمونږ اکابرینو ویلي وو چې دا د یهودیانو ایجنټ دی. نن د هغې یهودۍ لابۍ د هغې فنډونه دا په الیکشن کمیشن اف پاکستان کې د فارن فنډینګ په صورت کې دا ثابتېږي او زمونږ د قیادت د هغې دعوو د هغې چې کم دی نو هغه تصدیق دا د هغې د طرف نه هم راځي. انشاءالله جمعیت علماء اسلام به صد سکندري ولاړ وي. تاسو تیار یئ د خپل قائد هر حکم ته کو تیار نه یئ؟ انشاءالله مونږ به د دې سره مخ په مخه باندې جنګیږو او چې په کومه مورچه راته خپل قائد اعلان کړي په هغه مورچه به ورسره مخامخ ولاړ یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.